लो जी, असी हुण ऑनलाइन प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने उस रब की जिन्हें सानू बनाया, जिन्हें सानू अकल बनाई दी, जिन्हें लिखन की ताकत दी, उस दे नाम में शुरू करने। मैं जिम्फे गौरी इटली के शहर फदेंसा तो तुहानू सब नू खुश आमदीद कहना, जी आया नू कहना। ते अज दी किताब दा जिहड़ी किताब है उहदा नाम है कच्छ दियां गल्लां। ये बहुत ही मन्ने परवन्ने शायर लाहौर दे उन्हां दी लिखी हुई किताब है, जिन्हां ने बड़ी खूबसूरत पंजाबी च किताब लिखी है ते बड़ी उमदा शायरी है। बहुत लोगों ने पसंद की है, बहुत इनू मकबूलियत हासिल हुई है इस किताब नू। पिछले साल अगस्त च छपी है। ते साडे नाल इस किताब के मौजू ते गुफ्तगू करन लई, इस किताब के बारे गुफ्तगू करन लई एक बहुत वड्डी शख्सियत मौजूद ने, जिन्हां ने इस किताब का दिबाचा भी लिखा, सरनामा भी लिखा। वो ने डॉक्टर आदल अमीन साहब, जेड़े के बहुत मन्ने हुए शायर भी ने, तर्जमा नगार भी ने, जिन्हां ने बहुत सारिया 100 तो ज़्यादा किताबों का तर्जमा भी किया और अदब ते बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, इल्मे रूस ते बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। दानश्वर ने वो भी अज साडे नाल मौजूद ने। दरअसल पंजाबी मेरी माँ बोली, मेरा मान भी है। पंजाबी मेरी माँ बोली, मेरा मान भी है। ये मेरी जिंद भी है ते मेरी जान भी है। पंजाबी बेशक 1947 पंजाब 2 हिस्सियां च वंडिया गया ते उहदे ते भी इस जबान ते भी काफ़ी असर पिया ते कुछ हुक्मराना ने भी ज्यादती की इस जबान नाल कि अज तक किसी निसाब च शामिल नहीं किया गया और ये इलाकाई जबान बन के रह गई है। मैं ये मेरी माँ बोली जबान है तो तुसी वेखोगे कि मैं उर्दू बोला, इटैलियन बोला, इंग्लिश बोला, लेकिन एक्सेंट जड़ा लहजा जड़ा वो पंजाबी का ही हुंदा है। इसलिए जेड़े थां ते बंदा जम्मिया उस जगह का, उस जबान का, उस समाज का, उस कल्चर का उत्ते बड़ा असर हुंदा है। तो वो मरदे दम तक उहदी जबान चो नहीं जाता, क्योंकि अदब जड़ा वो समाज का आईना है ते समाज का आईना अदब भी हो सकता है। क्योंकि मैं वेख्या कि ख्याल की सच्चाई समाजी साख्त परखी जाती है ते मरूजी सूरत हाल ही ख्यालात नूं जन्म देते हैं। साडे पंजाब च पंजाबी जबान च होने वाली शायरी ते उन्होंने हाले थ्योराइज नहीं किया गया, कोई उहदा नजरिया खास वाजे नहीं किया गया। डॉक्टर साहब साडे नाल मौजूद ने ते वो भी दसणगे, लेकिन मौजूदा हालात ते वाकयात शायर नूं पाबंद कर देंगे। मसलन जो कहना चाहता है वो कह नहीं सकता, जे वो कहता है जो कहना चाहता है तो उस ते सजा होंदी है। क्योंकि साडे माशरे च आज़ादी राय ते कदगन लगी हुई ते मजहब का हर जगह ते अमल दखल है। इसलिए मुहब्बत ते मजहब जड़ा ना वो विचकार फसिया होया है शायर, ते अपनी गल जिहड़ी है ना वाजे तौर ते नहीं कहंदा, क्योंकि साडी सोच जिहड़ी है वो मजहब, अदब ते समाज के बारे च हाले तक वाजे नहीं हो सकी। क्योंकि जदों तक वाजे तौर पर असी फैसला नहीं करते कि असी सच्चाई आला, मजहब आला या कल्चर आला या जबान आला, उस उन्नी देर तक कोई फैसला नहीं हो सकता। मैं
ਹਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਿਤਾਬ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿੰਜ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਸ਼ਾਅਤ ਤੱਕ ਕਿੰਜ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਛੁਪਵਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਿਤਾਬ ਜਨਾਬ ਡੇਵਿਡ ਪਰਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਜਨਾਬ ਡੇਵਿਡ ਪਰਸੀ ਸਰ। ਜੀ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰਫ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਸੀ ਗੁਜਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਵਾਲਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਮੇਰੇ ਕੈਥਲਿਕ ਮੁਨਾਰ ਸਨ, ਪਾਸਟਰ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਗੁਜਰੇ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਲੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸੀਕਰਟ ਹਾਰਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਹੜੱਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 90 ਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ 2 ਜਮਾਤਾਂ ਯੂਸਫ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4-5 ਕਲਾਸਾਂ ਆਰਵ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਤਾਲੀਮ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟੇ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਮੌਸੀਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਦਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਵਾਲਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੂੰਕਿ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਸਾਂ, ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਛੋਟਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਤਰਾਫੀ ਔਰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੀਤ ਖੁਦ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਮਸੀਹੀ ਗੀਤ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੂੰਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵੀ, ਪੈਂਗਲ ਵੀ, ਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਅਰੂਜ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਉਰਦੂ ਬਹਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਰਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ?
ਨਹੀਂ, ਬਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਨਬਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਿਸਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਰਿਦਮ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮੇ ਰੂਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਨਕੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਸਿਰਫ ਰਿਦਮ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਹਿਰਾ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣੇ ਵੀ ਔਰ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਜ਼ਨ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਬਹਿ ਰਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ 4 ਮਿਸਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਜੀ ਜੀ। ਲਹਿਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੀਦੀਅਤ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ 4 ਮਿਸਰੇ ਨੇ ਸਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ, ਸਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਕਾਲ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ। ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਬਾਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਕਾਲ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ। ਕੈਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿਬਾਚਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਲਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬਸਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੰਗਾਂ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ, ਵੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਵੰਗਾਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਕਵਾ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਏ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਪਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਲ ਪਰ ਰਾਏ ਵੇ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਚਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਲ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। मैं इस खूबसूरत प्रोग्राम के राही एक बार फिर डेविड परसी साहब ने बड़ी भरवी मुबारकबाद देवांगा जी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। ਜਿਹੜੀ किताब इन्होंने साढ़े सपुर्द की है, साढ़े कुछ वक्त ਜਿਹੜੇ जिन्हों का पता नहीं लगता कि वो किस तरह लंघाइए, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਡੇਵਿਡ ਪਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੁੜਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤਾਰੀਖ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ
ਸ਼ੇਰੀ ਪਰਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਨਾਮਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਵੇਖਿਆ ਵਾਹ ਔਰ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਤਰਤਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਫਿਤਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਰਬਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚਾ ਤਰੂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਡੇਵਿਡ ਪਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਲਾਦ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਸਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡੇਵਿਡ ਪਰਸੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰੀ ਪਰਾਗੇ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰੀ ਜ਼ੌਕ ਤੇ ਤਖਯਲ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਵੰਗਾਂ, ਮੰਗਾ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਵਾਹ ਤੇ ਇਹ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਜਿੱਦਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਝਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਪਰਸੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵਾਹ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੀਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਵਾਹ। ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੀਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਵਾਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰੀ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਰਨਾਮਾ ਹੀ ਪੜਾਂਗਾ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਪਰਸੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡੇਵਿਡ ਪਰਸੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਝੱਟ ਖਲੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਪੁੰਗਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਕਿਸੇ ਉਦਾਸ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੇ ਦੀ ਪੀਂਘ ਬਖਾਲੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਫੇਰ ਕਹਿਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਖਰ ਅਸਮਾਨੋਂ ਕਿਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਾਹ। ਇਹ ਡੇਵਿਡ ਪਰਸੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਉਸ ਪੁਕਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇਗੀ। ਵਾਹ। ਇਹ ਮਿਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਲਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੱਡੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪਾ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿਆ ਸ਼ੋਰ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸਭ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਪਰਸੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਝੱਟ ਖਲੋ ਜਾਣ। ਸਰ ਸ਼ੋਰ ਫੇਰ ਉਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਰ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਝੱਟ ਖਲੋ ਜਾਣ, ਰੁੱਖ ਭੁੱਖਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਹਿਰਾ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਿਸੇ ਉਦਾਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੁੱਡੇ ਡੁੱਡੇ ਦੀ ਪੀਂਘ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣੇ ਹੋਣ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਖਰ ਅਸਮਾਨੋਂ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਡੇਵਿਡ ਪਰਸੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਤਲਬੀਹਾਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਨਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਾਵੀਏ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਊਂਟ ਕੁਟਾਰੇ ਜੰਮਣੇ ਛੱਡ ਦੇਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਮਿੱਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਉਗਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਕਰਕੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਡੇ, ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਊਂਟ ਕੁਟਾਰੇ ਜੰਮਣੇ ਛੱਡ ਦੇਗੀ, ਕੰਡੇ ਪੀ ਕੇ ਜਦ ਗੁਲਦਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ। ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਗਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸਬਤ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹ। ਦੀ ਇਸ ਕਾਵਸ਼ ਨੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਟਰੂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਵਾਹ। ਰੋਗ ਨਵੇਂ ਸਨ ਵੈਦ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਗ ਨਵੇਂ ਸਨ ਵੈਦ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਭਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਲਸ ਪਛਾਣ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਸੇਬ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਸਰਾਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਇਹ 4 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਤੇ ਇਤਮੀਨਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬੜੀ ਕਿਆ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ। ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਖਿਆਲ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਅਦੀਬ ਹੈ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ, ਨਸਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼, ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼, ਜਵੇਦ ਅਖਤਰ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੋਕਣਾ, ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਈ ਇਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ, ਇੰਨੀ ਲਗਨ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਢਾਲਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਪ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ ਕਿਆ ਨਵੇਂ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਹੈ ਸੂਫੀਆਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਜਿੱਦਤ ਵਾਸਤੇ ਲਿਵਾਜ਼ਮਾਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਜਦੀਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹੀਆ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਹੀਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੱਪੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੱਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਵਸੇਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਟੱਪੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਦੀਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹ ਟੱਪਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਜ਼ਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੀ ਜੀ, ਡੇਵਿਡ ਪਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਜੀਮ ਫੇ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਆਦਿਲ ਅਮੀਨ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਤ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸਿਨਫ ਨਹੀਂ। ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਫੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਮਸਲ ਨਵੇਂ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਜੂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੇਰੀ ਡੇਵਿਡ ਪਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵਸਅਤ ਹੈ। ਗਿੱਧੇ ਮਾਹੀਏ,
ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਬੋਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਠੁਮਰੀ ਗਾਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਸਲਸਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੀਦ ਪੈਰਾਏ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਟੀ ਤੋਂ, ਮਧਾਣੀ ਤੋਂ, ਪਰਾਂਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਗ ਤੋਂ, ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਮੌਜੂਆਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਆਤ ਨਾਲ ਭਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਨਫਾਂ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰੁਬਾਈ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਕਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਨਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਗਜ਼ਲ, ਜਦੀਦ ਗਜ਼ਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੀਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਬੜਾ ਉਮਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੌਜੂਆਤ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੌਜੂਆਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਅਦਬੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਚਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਸ ਰਾਵੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਨਵੇਂ। ਹੁਣ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੌਜੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਜੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਕਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਜੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਅਦੀਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਜੂਆਤ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀ ਨਸਰ 'ਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿਨਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5 ਮੌਜੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਜ਼ਲ ਨੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ, ਇਹਦਾ ਅਰੂਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਗਜ਼ਲ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਆਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਆਤ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਨਵਾਜ਼ੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਬੇਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਜੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵਾਹ ਲੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੱਚਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵਾਹ ਕੀ ਕਹਿ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੱਚਦੀਆਂ ਕਿਆ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਦੱਸ, ਸਾਡੇ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਦੱਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਨੂੰ ਪਚਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਚਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਵਾਹ 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 ਕੀ ਵਾਹ। ਕੀ ਕਹਿ, ਸਾਡੇ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਦੱਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਨੂੰ ਪਚਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ कहने जी। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਜ਼ਾਲਮ, ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। वाह क्या कहने, क्या कहने, ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਜ਼ਾਲਮ, ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਬਣ ਨਾ ਕਰ ਪਰਸੀ, वाह ਪਾਗਲ ਨਾ ਬਣ ਨਾ ਕਰ ਪਰਸੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੀ ਕਹਿ, ਪਾਗਲ ਨਾ ਬਣ ਨਾ ਕਰ ਪਰਸੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਨੇ ਹੀ ਮੌਜੂਆਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤੋ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਸੀ ਜਦੋਂ ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈ ਗਈ, ਪਰਸੀ ਜਦੋਂ ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈ ਗਈ। ਵਾਹ ਕੀ कहने, ਕੀ कहने, ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਔਰ ਆ ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੀਦ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਜ ਤੜਫਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸੂਲੀ ਨੇ, ਇੰਜ ਤੜਫਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸੂਲੀ ਨੇ, ਜੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈ ਗਈ। ਇੰਜ ਤੜਫਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸੂਲੀ ਨੇ, ਜੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਭ ਦਾਅਵੇ ਇੰਜ ਹਵਾ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹ, ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਭ ਦਾਅਵੇ ਇੰਜ ਹਵਾ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤੀਬ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕੀ कहने, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਔਰ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਨਾੜਾਂ ਇੰਜ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ, ਵਾਹ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਨਾੜਾਂ ਇੰਜ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ, ਲੱਭਦਿਆਂ ਨਬਜ਼ ਤਬੀਬ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਨਾੜਾਂ ਇੰਜ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ, ਲੱਭਦਿਆਂ ਨਬਜ਼ ਤਬੀਬ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਚਾਰਾ ਜੰਨਤ ਦਾ, ਵਾਹ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਚਾਰਾ ਜੰਨਤ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਚਾਰਾ ਜੰਨਤ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੌਜੂ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੌਜੂ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੌਜੂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਚਾਰਾ ਜੰਨਤ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਲੀਕਾਂ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ, ਜਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ, ਪਰਸੀ ਹਰ ਤਰਕੀਬ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈ ਗਈ। ਵਾਹ, ਜਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਾਤ। ਕੱਢਿਆ, ਹਰ ਤਰਕੀਬ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈ ਗਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ,
क्या कहते हैं, बहुत खूब। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। परसी साहब बढ़िया, बड़ा अच्छा कलाम ਸੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਹਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਰੋਹ ਵੀ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਅਮੀਰ ਤਬਕਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਕਾ, ਸਫੇਦ ਕਾਲਰ, ਤੇ ਅਦਬ ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗਰੋਹਬੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਰੋਹ ਅਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਸ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਅਦਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਜੂ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਨੇ, ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਅਦੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਤਹਿਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਟੁਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਕਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੌਜੂ ਸਗੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂਆਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਹੀ ਜਿੱਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਨਕੀਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਦਬੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਬਤ ਔਰ ਮਨਫੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਸੋਚੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਲਦ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੌਰਨ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮਵਾਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਦਾ ਕਰਕੇ ਬਥੇਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹਿਆ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਮੌਜੂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣਾ ਪਸੰਦ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ
किताब डेविड साहब ने पंजाबी की किताब उन्हें बड़ी अच्छी और एक इनकलाबी स्टाइल नाल सामने आई है पंजाबी दुनिया च। क्या ये पंजाबी जड़ी शायरी है पाकिस्तान तो बाहर या दूसरे सूबे च भी इस तरह ही ਇਹਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਿੰਧ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਲਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਆਲਮਗੀਰ ਸਤਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਾਇਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਢੋਲਕੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਕਿਸੇ। जी जी जारी रखो, ठीक है, बंद कर लिया उन्हें माइक। ਸਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ। जी जी, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਆਰ ਦੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਦੇ, उधर दे होइए। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੀਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਨਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਸੇਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਤਲਮੀਹਾਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। जी जी, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਤਲਬ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੋ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਹਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ਲੇਕਿਨ ਮਰਕਜ਼ੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। बिल्कुल। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇੱਕ ਹੀ। मजाज एक ही है। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਜਿੱਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲਮਗੀਰ ਸਭਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ जी, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। बिल्कुल है। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਾਮੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। बिल्कुल। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲਏ। बिल्कुल बिल्कुल। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਕਸਦੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਾਂ ਨਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਮਰਕਜ਼ੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਅਦਬ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਕਈ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਾਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀਆ ਬੰਦੀ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਬੀ ਬਹਿਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅਰਬੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅਰਬੀ ਬਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਦੀਫ ਤੋਂ ਮੁਤਾਰਫ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਦੀਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਫਾਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਹਿਲੇ ਫਾਰਸ ਫਾਰਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਮਤਲਬ ਅਰੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਦੀਫ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਫਾਰਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਾਖਤ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਮਲੇ ਸਾਡੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਰਦੀਫ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਡੇਵਿਡ ਪਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਦਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਰੂਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਆਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਇਟਾਲੀਅਨ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਵਿਡ ਪਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਤਾਬ। ਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੈਨਵਸ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਇਲਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਤਜਰੀਦ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤਜਰੀਦ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤਜਰੀਦ ਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸੀਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਮਿਸਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮਤਲਬ ਤੱਕ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਹਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਸ਼ੇਰ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਚ ਕੋਈ 4 ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਹਲਕੇ ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਕਰ ਬੈਠਾ ਬਰਬਾਦ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰ ਬੈਠਾ ਬਰਬਾਦ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੁਰਾਣੀ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਫੌਰਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੁਰਾਣੀ ਖਲ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਮਸੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਹ ਤਮਸੀਲ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ,
ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਲਮੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਖੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਸਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। समझ गए क्या कहने। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਛਾਇਆ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਉਰਦੂ ਦੀ ਲੁਗਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟ, ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲ, ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 67 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਫੋਨਿਕਸ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੁਗਤ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਕਾਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵਸਤ ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਕਸ ਇੱਕ ਕਾਸਮੋਪੋਲੀਟਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਵਾਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਲੋਚੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਰਸਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਅਗਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਲੋਚੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਦੌਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਕਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੇਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਤਰਤੀਬ ਪਾ ਕੇ, ਪੁਖਤਗੀ ਪਾ ਕੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਕੁਝ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੇਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗਲਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਵੀ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ। ਗਲਾਸ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਤੇ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਮ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮ ਹੀ ਖਰੀਦਨੇ ਆ। ਉਹ ਡੱਬੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਸੇਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ ਔਰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਭਾਜੀ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਜਾਂ ਪੱਤਰਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਮਸਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਚ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਜ਼ਬਾਨ ਚ, ਮਸਾ ਰੇਡੀਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਦੂਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੇ ਉਰਦੂ ਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਲੋ ਇਟਾਲੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਕਮੀਜ਼ਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਮੁਸਤਾਮਲ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੁਸਤਾਮਲ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਤਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਪੱਤਰੀ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਹੱਸਨੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦੌਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਅਫਸਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਹਿਸੀਅਤ ਮਜ਼ਮੂਨ, ਬਹਿਸੀਅਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਬਾ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾਇਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਤਮਈਨ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਔਰ ਇਸਤਿਲਾਹਾਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਸਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਮਈਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਇਤਮੀਨਾਨ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੜੋਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਇਸਤਿਲਾਹਾਤ ਤਰਤੀਬ ਦਈਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦ ਬਣਾਈਏ, ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫੋਨਿਕਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਨਾ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਬਾਸੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹ ਅਦੀਬ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? नहीं सर, मैं तो समझदा वां कि मुहब्बत चूंकि अज़ल तो अबद तक कायम रहने वाली चीज़ है ते वो ते हर वक्त बार बार होनी चाहिए, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਹੱਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰ ਤੱਕ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਵਾਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਮੌਜੂਆਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਬਨੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਗਰਮੀ ਕਿੰਜ ਹੰਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਗਰਮੀ ਕਿੰਜ ਹੰਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਵਾਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਧੱਫੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਠੰਡੀ ਵਾਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਧੱਫੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਵਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਮੈਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਵਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਮੈਂ, ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਬਚਣ ਦੀ ਪਾਰੋਂ ਬੱਬ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਰੋਟੀ ਕਿੰਜ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਕਿੰਜ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਆ कहने। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਜੇ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ। ਵਾਹ। ਜੇ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ, ਕਿਆ कहने। ਕਈ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਮਕਤਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਦਾ ਆਇਆ ਪਰਸੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਮੈਂ। ਵਾਹ। ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਦਾ ਆਇਆ ਪਰਸੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਮੈਂ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਹ। ਕਿਆ कहने, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਦਾ ਆਇਆ ਪਰਸੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਮੈਂ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ कहने। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत जी जी। ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਤਾ ਕਰੋ ਜੀ ਫਿਰ। आवाज कट जाती है। नहीं ठीक है, कट रही है फिर। बहुत ठीक है, आवाज सुनाओ जी। बिल्कुल समझ नहीं आ रही, कट कट के आ रही बात। डेविड साहब और अपना कोई कलाम को गजल सुनाओ। हाँ जी, हो कुछ बेहतर होई लेकिन आवाज ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਬੈਠਾ ਬਰਬਾਦ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਆਏ ਤੇ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਜੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰ ਬੈਠਾ ਬਰਬਾਦ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੁਰਾਣੀ ਖੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਸਮੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਵੇਖੀ ਮੈਂ। ਵਾਹ, ਕਿਆ कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। जी जी। परसी साहब आवाज नहीं आ रही, मैनू तस्वीर भी स्टिल है थोड़ी।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਟਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੈਗਾਮ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਸਲ ਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂ ਅਫਸਾਨਾ ਉਰਦੂ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਰਨੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੈਸੀਅਤ ਅਦੀਬ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਅਵਾਰਡ, ਤਮਗੇ, ਮਨਸਬ, ਸਦਾਰਤਾਂ, ਰੂਨਮਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੌਜੂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਸਲ, ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਬਲਕਿ ਹਰ ਦੌਰ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਬਹੈਸੀਅਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਆਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਕੂਨੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੋਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਤੜਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ मेरे उर्दू के कुछ शेर हैं कि साया ने हम या सुनर काट दिए जाते हैं, वाह, हम भी कैसे हैं शजर काट दिए जाते, क्या कह रहे हैं? हम बराबर के हैं शहरी तो बता दे क्यों कर जान कर गैर बशर काट दिए जाते। वाह। ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਣ ਡਏ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੈਕੂਲਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਿਆਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਬਲਕਿ ਬੰਦਿਸ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ,
ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਰਕਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਪਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ਨ ਪਹਿਰ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹਿੰਦੀ ਪਹਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਹਿੰਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਰਬੀ ਬਹਿਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖਿਆਲਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਐਲਫ ਫੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਲਫ਼ਜ਼? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਕੁਛ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਹੀ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਟੁੱਥਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਕੋਈ 30-32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ हैदराबाद पादरी हिस्ट्री सरोश आए सन, पादरी यूसुफ नवाब आए सन, ते रावलपिंडियों मुबशर इकबाल सन, इकबाल निसार, ते उत्थे गल छिड़ गई टुथपिक दी। टुथपिक ये पंजाबी जिन्हों की किया जा, लो जी पहला ओहदा उर्दू तर्जमा किया ते फिर ओहदा पंजाबी तर्जमा किया। पंजाबी च ओहनूं कहण लगे कि हुण दंद लफ्ज़ जिहड़ा ना फारसी तो असीं ले लिया कि असीं इहनूं दंतिनका कह सकते। क्या बात। ते फिर असीं अगर इहदा पंजाबी तर्जमा कहिए तो फिर दंतीला ठीक नहीं? क्या वाह जी वाह, ठीक है। जे असीं डॉक्टर साहब जिवें ज़बान दा ते होई है ना जी कि हाँ जी बिल्कुल किते बड़े अच्छे दानश्वर ने कहा कि अगर आलू ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਗਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਲੂ ਬੈਂਗਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤੀਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਟਲੀ ਚ ਵੀ ਪਤੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਹੀ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਪਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੋੜਿਆ ਹੱਥੀ ਇਸ਼ਕ ਜਨੂਨ, ਵਾਹ ਕੀ ਕਹਿਣੇ, ਕੰਧ ਚ ਮਾਰਿਆ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ, क्या कहने। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸੀਅਤ ਕੁੱਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੁਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਲੁਗਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਲੁਗਤ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਰ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਬਤੌਰ ਇਸਤਲਾਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦਾ क्या कहने। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲੁਗਤ ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਹੀ ਆਖਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੁਗਤ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਬਸਰਾ
ਦਿਬਾਚਾ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਬਤਦੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਪਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਤਬਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਡੇਵਿਡ ਪਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਸਾਕਵਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਫੂਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਮੁਸੰਨਫ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਫਨ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।